ملتان میں نہم کلاس کے طالب علم کو نقل کرنا مہنگا پڑ گیا۔ سیکرٹری بورڈ کا امتحانی مرکز نمبر 65 پر چھاپا، طالب علم کسی اور کی جگہ پر پرچہ حل کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ کو UMC کیس بنانے کا حکم۔ مانیٹرنگ ٹیم کے مظفر گڑھ میں امتحانی مراکز پر چھاپے، گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج میں بھی نقل کا سلسلہ جاری۔ طلبہ سے فوٹو کاپیاں، موبائل فونز اور دیگر مواد پکڑا گیا۔ نگران عملہ فرار۔ ڈپٹی کمشنر اور DPO کا مختلف امتحانی مراکز کا دورہ، نقل کے معاملات کی تحقیقات کا حکم۔ پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت 3900 روپے فی من مقرر۔ گندم خریداری پالیسی کی منظوری، زرعی مداخل کے لیے 1.5 لاکھ روپے تک بلا سود قرضے بھی دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں بڑے فیصلے۔ کمشنر ملتان مریم خان کی زیر صدارت زراعت بارے جائزہ اجلاس، کہا محکمہ زراعت کسانوں کے مسائل حل کریں۔ 9,45,090 ایکڑ پر کپاس کی کاشت کا ہدف مل گیا، 15 لاکھ گانٹھیں حاصل کی جائیں گی۔ میاں والی میں یالہ باری سے فصلوں کا نقصان، 3,000 سے 3,800 ایکڑ پر کاشت فصلیں تباہ ہوئیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع ملک محمد نواز کہتے ہیں رپورٹ ڈپٹی کمشنر کو بھجوا دی گئی۔ ڈیرہ غازی خان میں کلونجی کی کاشت کا کامیاب تجربہ، مختلف علاقوں میں 50 ایکڑ رقبے پر کلونجی کی فصل تیار آرگینک طریقے سے کاشت کی گئی، پیداوار 12 سے 15 من فی ایکڑ متوقع۔ گزارش یہ ہے کہ یہ اکتوبر میں کاشت ہوتی ہے اور مارچ اپریل میں برداشت ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی جو اوسط پیداوار ہے وہ 12 من سے 15 من فی ایکڑ ہے اور تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپے فی ایکڑ ذمہ کو مل جاتا ہے۔ جنوبی پنجاب میں نمونیا سے اموات کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری، صادق عباسی اسپتال بہاولپور میں ایک اور بچہ دم توڑ گیا۔ 24 گھنٹے کے دوران بہاولپور میں 7، ملتان میں 4 مریض رپورٹ۔ رواں سال نمونیا سے بہاولپور میں 88، ملتان میں 64 بچے جاں بحق ہوئے۔ مسیار خوری یا صاف پانی کی عدم دستیابی، ملتان میں گیسٹوں کی وار آؤٹ آف کنٹرول۔ 24 گھنٹے کے دوران 130 مریض رپورٹ۔ بہاولپور میں 97 مریض مختلف اسپتالوں میں لائے گئے، متاثرین میں 25 خواتین اور 19 بچے شامل۔ ڈینگی مقام مہم کے لیے کام کرنے والے ملازمین تنخواہوں سے محروم، محکمہ صحت ملتان کے ملازمین کو 4 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، CO ہیلتھ آفس کے باہر مظاہرہ، تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ۔ جنوبی پنجاب میں مہنگائی، عوام سے لوٹ مار جاری، ملتان میں لہسن ادرک 600، بھنڈی اروی 400 روپے کلو، ہری مرچ 240، پیاز 160 اور ٹماٹر 120 روپے کلو دستیاب۔ عید میں چند روز باقی، خریداری شروع نہ ہو سکی، چشتیاں عیسیٰ خیل منڈی صادق گنج میں مہنگائی کے بازار ویران کر دیے، دکانداروں کے مطابق کاروبار ٹھنڈے ہیں، دن بھر صارفین کی راہ تکتے گزر جاتا ہے۔ عید الفطر قریب، نئے کپڑوں کی سلائی بھی عروج پر، بہاولپور کے درزیوں نے بکنگ بند کر دی، نئے کپڑے پہننے خواہش مند دکانوں کے چکر کاٹنے لگے، درزیوں کا کہنا ہے جتنا کام پکڑ لیا یہی ختم کرنے کافی ہے۔ بہاولپور کے ماڈل بازار میں خریداروں کا رش، فیئر پرائز شاپ پر صارفین کی کثیر تعداد خریداری میں مصروف، خواتین کے لیے 2 کاؤنٹرز قائم، عملے کی تعداد 15 فروری تک کر دی گئی۔ رحیم یار خان انتظامیہ کا احسن اقدام، مہنگائی سے پریشان شہریوں کو ریلیف کا سلسلہ جاری، ماڈل بازار میں اشیاء فروخت سبسڈی پر دستیاب، صارفین نے انتظامیہ کی تعریف کی۔ سستا بدھ بازار، عیسیٰ خیل کے مکینوں کے لیے سود مند اشیاء ضروریہ ارزاں نرخوں پر دستیاب، خواتین کی کثیر تعداد خریداری کے لیے امر آئی، بل سے ستائے دکانداروں کے لیے بھی بازار نعمت ثابت ہوئی۔ ملتان میں نگہبان رمضان پیکج کے تحت راشن کی تقسیم، مسلم لیگ نون کے رہنما آصف رجوانہ کہتے ہیں رمضان پیکج کی شفافیت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا،
2 लाख से जायद हकदारों को अशय खुरोनोश फराहम किए। FIA मुल्तान की कार्रवाई, मुलजिम गिरफ्तार, इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलव्विस मुलजिम खानेवाल से गिरफ्तार हुआ। मुलजिम ने शहरी से 1,49,00,000 रुपए का फ्रॉड किया था। मुल्की तारीख में पहली बार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट तैयार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सिस्टम के नफाज आउटसोर्स करने के लिए मुआहदे का जायजा, डिजिटल मॉनिटरिंग का निज़ाम नाफिज करने की मंजूरी। शहर सुल्तान में सड़कें टूट फूट का शिकार, हादसात मामूल, कीमती गाड़ियां तबाह, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। बारिश का पानी कई रोज सड़क पर जमा रहता है। इलाका मकीनों, दुकानदारों ने इस्लाह अहवाल की अपील कर दी। एक्सीडेंट दिन बाद है गाड़ा बहु अजाब होता सारे तां असा इहो मुतालबा करे सु मरियम नवाज को पहले तो मुकम्मल रोड बनवा दो जो क्योंकि इतना भी मुसलमान वसदन वोट दितने तो आगू मेहरबानी करते ये रोड बनवा दो। मुल्तान के अल हसनैन और जेड ब्लॉक पार्क में पोसीदा सीवरेज लाइन का मामला, गंदे पानी से पौधे भी मुतासिर हो रहे हैं। PHA ने पाइपलाइन की मुरम्मत बारे वासा को खत लिख दिया। बहावलपुर इंतजामिया की तरफ से नाकाफी इंतजामात, इमदादी रकम का हसूल मुश्किल, खवातीन रुल गईं। भगदड़ में 5 माह का बच्चा मुबैना तौर पर जा बहक, खवातीन अब्बासिया हाई स्कूल में सरापा एहतजाज। BISP के तहत इमदादी रकम में कटौती जारी, अमला बदतमीजी से पेश आता है। बसी मलूक में इमदादी रकम लेने आने वाली खवातीन का इल्जाम, कहा कटौती न कराने पर धिक्के देकर निकाल दिया जाता है। म्यूनिसिपल कमेटी जामपुर माली बहरान का शिकार, अमला सफाई 2 माह की तनख्वाह, 5 माह के बकाया जात से महरूम, खाकरूब सरापा एहतजाज। दरह बागवाला से प्रेस क्लब तक रैली, मुजाहिरीन का मुज़ाकरात से इनकार। कोट अदू में तनख्वाहों का मसला हल, कोट अदू म्यूनिसिपल कमेटी के लिए 9 और सनावा के लिए 10 मिलियन के स्पेशल फंड्स जारी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सफाई और तनख्वाहों का सबसे बड़ा मसला था जो हल हो गया। जायदुल मयाद मशरूबात की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां, बहावल नगर में फूड अथॉरिटी का कोल्ड ड्रिंक्स गोदाम पर छापा, 150 लीटर जायदुल मयाद मशरूब तल्फ, 35,000 रुपए जुर्माना। गाड़ी मोटरसाइकिल चलाना है तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। गुज़िश्ता माह पंजाब के 2,34,000 शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी। SSP हेडक्वार्टर सईद गजनफर अली ने मुताबिक 70,000 शहरी ऑनलाइन लाइसेंस की सहूलत से मुस्तफीद हुए। ईद पर ओवर चार्जिंग की रोकथाम के लिए इकदाम, DC भक्कर की ज़ेर सदारत इजलास, सेक्रेटरी RTA ट्रांसपोर्टर्स की शिरकत, आबाई इलाकों को लूटने वालों को हर सहूलत फराहम करने की हिदायत। मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का रेस्क्यू ऑपरेशन, भीख मांगते 7 बच्चों को हिफाजती तहफील में ले लिया गया। बच्चों का ताल्लुक सरवर वाली, डीजी खान और मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हैं। लवाहिकीन की तलाश जारी। डिविजनल पब्लिक स्कूल डीजी खान में तकरीब तकसीम इनामात, ASP सिटी सर्कल रहमतुल्लाह खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, पोजीशन होल्डर्स बच्चों में इनामात तकसीम। मुल्तान में छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, खवातीन ने मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। रंग बिरंगे झुमके तवज्जो का मरकज, मुल्तानी शलवार कमीज के साथ पेशावरी चप्पल की मांग भी बढ़ गई। कोट अदू में ईद की शॉपिंग उरूज पर, खवातीन ने कपड़ों पर लेसेस लगाने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। दुकानदार का कहना था कि इंडियन और चाइना की लेसेस की मांग में इजाफा हो गया। और मीठी ईद की मीठी खुशियां, फेनियां और सवैयां, ईद की खास सौगात। मुल्तान में सवैयों के स्टॉल सज गए, शहरियों ने खरीदारी के लिए बाजार का रुख कर लिया। फेनियां 600 रुपए किलो, सवैयों का पैकेट 350 रुपए में दस्तयाब।